आवाज़ यस जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का अज जनता की आवाज़ इस विशेष एपीसोड विच निघा स्वागत है। अज का हफ्ता वो महान हफ्ता है, वो शहीदां की याद का वो महान दिन है जिस दिन चमकौर की गढ़ी अते सरहंद दीयां दीवारां दे विच वो जो शहीदी का खून डुलिया, वो जो महान कुर्बानियां होईयां, जो सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लखते जिगर वो चार मासूम साहिबजादे जिन्हां ने अपनियां महान कुर्बानियां दे के सिक्खी का यह महल खड़ा किया। वो महान कुर्बानी, वो निक्कियां जिंदा जिन्हां ने यह साका करके इस महल की उसारी की और जिस दे नाल उन्हां नूं वो रुतबा प्राप्त होया जिसनों बाबा जी कहा गया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह। वो निक्कियां जिंदा, वड्डे साके, वो चमकौर दी जंग, वो सरहंद दी दीवार जिसका कोई सानी नहीं है, दुनिया के इतिहास विच जिसका कोई हवाला नहीं मिलता। असीं अज दे इस प्रोग्राम दे विच उन्हां महान शहीदां नूं जिन्हां दी बुनियाद सिक्खी दी बुनियाद तय की, जिन्हां ने वो पूरने पाए ताकि आने वाला समा कल ये ना कह सके कि असी क्यों करिए। इस तो पहले गुरु साहब ने जो कर दिता उसने वो महान पैड़ा पाईयां। जिस वेले भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह नूं भी शहीद करन लगे तो उस वेले भी हुकूमत ने कहा सी भाई सुबेग सिंह नूं तेरा इक्को एक लड़का है, तू अपनी कुल बचा लै, तू अपना खानदान बचा लै। उस वेले भाई सुबेग सिंह ने कहा सी कि जे कुल बचनी, जे खानदान बचना ही इतना अहमियत रखता है तो फिर की साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की कुल नहीं सी बच जानी चाहिए। उन्होंने कहा सी हम कारण गुरकुल है गवाई, हम कुल राखें कौन वडाई। पर इस महान साके, ये जड़े दो महान साके इसे एक हफ्ते दे विच, ये दिसंबर दे महीने पोह दियां ठंडियां रातां दे विच ये जो महान साका होया जिसका कोई कह लिया जाए वाकई ही कोई सानी नहीं है, उन्होंने याद करदियां वो जिहड़े जोड़ मेले लगते हैं, वो शहादतां क्यों होईयां, किस तरह होईयां और किस तरीके दे नाल इतिहास के उन्हां पात्रां ने अपना अपना असर छड्डिया, ये असीं कुछ तस्वीरां राहीं आप नाल जरूर साझा करना चाहांगे। जिहड़ी पहली तस्वीर है गुरु कलगीधर पिता दी, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की, जिस दे बारे कह लिया जाए कि जिस तरह अलयार खां जोगी रहमानी ने कहा सी, इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। बाबे के बाबर के दो, आप करे परमेश्वर सो। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हो, ये तस्वीर वक़्त दे बादशाह बाबर दी गद्दी दे उत्ते गद्दी नशीन औरंगजेब दी तस्वीर है, जिस औरंगजेब ने चंद दिन राज करन लई अपने सके भरावां नूं मरवाया, जिसने अपने बाप नूं कैद विच बंद किया, जिसने चंद दिन राज करन लई इतने जुल्म किए
कि अज उसका नामो निशान भी नहीं है। बाबे के बाबर के दो आप करे परमेसर सो। पर सदीव काल तक ये पात्र अपना रोल करके आने वाले समय के उत्ते चंगे या मंदे प्रभाव छड़ जाते हैं। अगली तस्वीर जिहड़ी है, जदों साहिबजादे शहीद हो गए, जदों साहिबजादियां दी शहादत हो गई, तो हजूर नूं जिस वेले साहिबजादियां दी शहादत की खबर मिली तो वह घाह दे बूटे नूं पुट रहे सन, जिस दे बारे बहुत सोहना कहा, सरहंद चों सुनेहा मिलिया कि लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए ने नौ निहाल टुर गए, सूबे ने कंध अंदर दोवें न पीड़ दिते, कोमल शरीर इट्टां दे विच पीड़ दिते। सुन के ये गल सारी वो मुस्कुरा के उठिया, उस बादशाह ने नूरे दे कोल आके पुछया, तू रूबरू सै उत्थे कोई गल ना लुकाई, ते साफ साफ दसी कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते ना केरी, कोई आह ते ना कड्डी, लाला ने किधरे उच्ची कोई साह ते ना कड्डी, तेसी दे नाल लगी जद सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची कोई चीख ते ना मारी। एक कहण दा भी अंदाज वखरा सी, जो उस ने वजाया वो साज वखरा सी। इस मौके ते संगत इकट्ठी हुई, लोगों ने अफसोस बुलाया, गुरु साहब नूं अफसोस बुलाया कि माता जी चले गए, माता गुजरी जी चले गए, साहिबजादे शहीद हो गए। अफसोस किया। हजूर ने कहा, संत मुए क्या रोइए जो अपने गृह जाए, रोवो साकत बापरे जे हाटे हाट बिकाए। उस वेले जो कलगीधर पिता ने जिहड़े लफ्ज़ कहे वो साडे लिए एक बहुत अहमियत रखते हैं। हजूर ने कहा, जे तुसीं अफसोस ही करना है, जे तुसीं अफसोस बुलाना है, जे तुसीं मातम करना है, फिर उन्हां लोकां दे घरां विच जाके करो, उन्हां घरां विच जाके तुसीं अफसोस बुलाओ। सो सोचन के जोग समाना, धर्म त्याग जिन किए पाप नाना, सो सोचन के जोग विसाले, तजे सुपंथ कुमार्ग चाले। जिहड़े इस अकाली पंथ नूं छड्ड के, जिहड़े इस सतगुरु दे बनाए हुए गुरु नानक साहब दे पंथ नूं छड्ड के, जिहड़े अपना धर्म छड्ड के दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ, जिहड़े चंद दिन दुनिया की ऐशो इशरत नूं ही असली जिंदगी समझ के जिहड़ा अपना धर्म छड्ड बैठे हैं। जे तुसी अफसोस करना है तो उन्हां लोकां दा जाके करो, जे अफसोस करना है उन्हां लोकां दे उत्ते करो, उन्हां दे घरां विच जाके मातम करो जिहड़े कि इस मार्ग नूं छड्ड गए हैं। अगली तस्वीर बहुत ही अहम संदेश दिंदी है। ये कमाल दी तस्वीर है। शेर मुहम्मद खान साहब इतिहास की सिरजना का ये महान पात्र है। ये नवाब मलेरकोटले दे शेर मुहम्मद खान साहब हैं। जदों वजीदे की कचहरी दे विच, जदों सरहंद दे नवाब की कचहरी दे विच जिस वेले साहिबजादियां नूं शहीद कर देण दा हुक्म होया, तो उस वेले ये जिहड़े नवाब साहब सन, शेर मुहम्मद खान साहब उस वेले मलेरकोटले दे नवाब सन। इन्हां ने हा दा नारा मारिया, इन्हां ने अफसोस प्रगट किया, इन्हां ने कहा कि यह बहुत वड्डा जुल्म है जिहड़े मासूम जिंदां दे उत्ते कीता जा रहा है। एक बार तो हकूमत ने मन भी बना लिया, वजीदे ने मन भी बना लिया कि वाकई इन्हां शीरखोर बच्चियां नूं छड्ड दिता जाए, इन्हां साहिबजादियां नूं छड्ड दिता जाए। पर नहीं, उस वेले दीवान सुच्चा नंद जो एक होर नवाब सन, वो कहन लगे नहीं, सप दे बच्चे सप ही हुंदे हन, इन्हां नूं छड्डना ठीक नहीं। आखिर दे विच जिस तरह हुकूमत ने फैसला किया, वो मासूम साहिबजादे उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। जदों कलगीधर पिता नूं ये दस्सिया गया कि किस तरीके दे नाल साहिबजादियां नूं शहीद किया गया है, किस तरह माता जी शहीद हो गए हैं, तो हजूर दियां अखां विचों दो अथरू डिगे हैं। संगत हैरान हुई कि एक ही कौतक है। हजूर ने कहा, नहीं, ये खुशी दे अथरू हैं। मैनू अज फख्र है नवाब शेर मुहम्मद खान साहब दे इस वतीरे ने, उन्हां दी इस हिम्मत ने, उन्हां दी इस दलेरी ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਮ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਈਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਮ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੋਈ ਉਂਝੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਰਤ ਕਰ ਮਨ ਬਾਂਛੇ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਇਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਲੈ ਲਏ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਪੈਗਾਮ ਲਈ ਸੀ। ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏਜੰਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਘਾਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸਰ ਸੰਘਾਰ ਬੇਕੋ ਦੁਰਜਨ ਕੇ ਮਾਰ ਬੇਕੋ ਸੰਕਟ ਨਿਬਾਰ ਬੇਕੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। Are you suffering from chronic back pain where surgery is the only option? At Accident and Injury Recovery Clinic, Dr. Jagjit Sahota does have an alternative method, which is spinal decompression therapy. With no drugs, no injections, no surgery. We are getting incredible... ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, सरहंद में दी भाइयों ने जान नहीं है, क्या हमको धर्म युद्ध का कुछ ध्यान नहीं है, बंदे को छुरी खाने का अरमान नहीं है, मरना नहीं आता, लड़ना नहीं आता, हमें मरना तो है आता, खुद बढ़ के गला तेग पे धरना तो है आता। भर्राई सी आवाज़ से बोले गुरु गोबिंद,
पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, ले दे कि तुम ही थे मेरे बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। मरने से किसी यार को हमने नहीं रोका, अब देखिए सरकार को हमने नहीं रोका। हमने कहा था बाप को जां दीजिए धर्म पर, लो अब आपको कहते हैं कि जां दीजिए धर्म पर। ਜਿਹੜੀ अगली तस्वीर आप देखोगे, इस तो पहला गुरु साहब ने उन्हां दी तैयारी की, जिन्हां ने सवेरे मैदाने जंग विच जाना सी। उस शायर ने कमाल दी गल लिखी है कि वह सवेर दी लड़ाई तो पहले रात नूं गुरु साहब ने उन्हां सारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कदी साफे ठीक करते सन, कदी उन्हां दे केस ठीक करते सन, और कहन लगा कि गुरु साहब आके कदी किसी का मत्था चुमते सन, तो जेकर पैर वाल आए है तो पैर ही चुमन बह गए। जिहड़ी अगली तस्वीर आप वेख रहे हो, ये मैदान जंग और उस तो पहले का जो हाल उसने लिखा, जिन सिंहों ने था कल मौत के साहिल उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना, चूमा कभी हलकम दहन चूमने बैठे, जब पाए ती आए तो चरण चूमने बैठे। सो ये जिहड़ी साहिबजादियां ने जिहड़ी गुरु साहब ने गल कही सी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अगली तस्वीर, ये दो साहिबजादे अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी दी। अगली तस्वीर जिहड़ी वो छोटे साहिबजादियां ने जिस वेले सरहंद दे वजीदे दी कचहरी दे विच जदों गए सन, किस तरह उन्होंने सिर झुकाउण तो इनकार कर दिता। एक छोटी जी बारी चों लंघना सी, पहला उन्होंने पैर अगे कीते और उसके बाद अगे गए। अगली तस्वीर साहिबजादे निक्के साहिबजादियां दी, उन्हां मासूम साहिबजादे जदों उन्होंने दीवार विच चिणवाया जा रहा सी। इस तो अगलियां दो तस्वीरां भी इस दे नाल दियां हन। पर ये जदों बाद विच इन्हां नूं शहीद कर दिता गया। इस तो अगली तस्वीर जदों शहीद हो गए हैं तो उस वेले दा जो अले यार खां जोगी ने लिखिया, हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहाँ में बना चले, सिंगों की सल्तनत का है पौधा लगा चले, गद्दी ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, हर चांद सी जमी को ग्रहण सा लग गई, जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। दरअसल एक कहा जाता सी सरहंद, जिसनों सरहिंद कहा जाता सी, हिंदुस्तान का सर, मगर उसके बारे मशहूर सी एक आम कहावत सी, नेकी वो शय है जो कभी छुट नहीं सकती, सरहंद तो लुट सकता है ये कभी लुट नहीं सकती। पर इस जुल्म ने जेड़ा दुनिया के इतिहास विच जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो उस वेले दी जालम हुकूमत ने इतना वड्डा कारा किया। लड़ाई दे मैदान विच कई दफ़ा होया होएगा, कई दफ़ा आपस दे विच लड़े होणगे, वो बहादरी दे नाल वो लड़े होणगे, पर ऐसा जुल्म दुनिया के इतिहास विच नहीं है। ओहद दी लड़ाई विच मुहम्मद साहब उस लड़ाई दे विच शामिल सन, पर उस लड़ाई दे विच ओहद दी लड़ाई विच दुश्मन दी फौज दे एक जरनैल मारिया गया, जिस दी लाश मुहम्मद साहब दियां फौजां दे कब्जे विच आ गई। पर जदों उस दुश्मन दी फौज दे कुछ लोग सिपाही आए, उन्होंने काफ़ी वड्डी माया, काफ़ी वड्डी गिणती दे विच सिक्के मुहम्मद साहब दे अगे रखे कि तुसीं ये लै लो, पर साडे जनरल दी लाश तुसीं सानू दे दिओ। मुहम्मद साहब ने कहा कि इस लाश नूं, दुश्मन दे इस जनरल दी लाश नूं इन्हां दे हवाले कर दित्ती जाए और पूरे सत्कार नाल कीती जाए। एक असूल सी जिहड़ा मुहम्मद साहब ने दिता, पर कितनी हैरानी है, अफसोस है, वो जिहड़े कि अपने आप नूं दीन दी लड़ाई लड़ रहे सन, जिहड़े ईमान दी लड़ाई दस रहे सन, किसी धर्म दी लड़ाई दस रहे सन, उन्होंने साहिबजादियां दे
ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਈ। ਰਿਪਲੇ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਪਾਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾ ਮਯਕਤਲ ਮੁਅਮਿਨ ਮੁਤਆਮਦਨ ਫਾ ਵਜਾਓ ਜਹੰਨਮ ਖਾਲਦਨ ਬ ਫੀਹਾ ਗਜ਼ੈਬੁਲ ਅਲਹ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਰਸਤਾਰ ਹਰ ਕਜਾ ਕੇ ਬਿਆਬੰਦ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼, ਉਹ ਮੱਕਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਾਸ ਬਥੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਰਾ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਸਰ ਵ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਊਰਾ ਗਰੂਰ ਅਸਤੇ ਬਰਮੁਲਕ ਮਾਲ ਵ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤੀ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬੱਚਗਾ ਕੁਛ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੰਗਾਰੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ, ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ, ਮਾਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਪੋਲੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ, ਪੁਚੰਗ ਹੈ। ਪੁਚੰਗ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਚੰਗੀ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੁਚੰਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁਕਾ ਰਜ਼ਾ ਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਚਾਰजेस, ਜਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਟ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 60% ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਤੋਂ 52 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ EMC Debt Relief 1877-899-6244। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਓ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਐਜ weight loss ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 888-343-9703 or 805-432-6752। ਸੁੰਦਰ ਨਿਖਰੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਵਚਾ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫਰਮ ਕਰੀਮ। ਇਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ dry and irritated skin ਤੋਂ and also your stretch marks. Call Seti at 888-343-9703. American Carrier truck ਅਤੇ trailer repair, tire services, mobile repair and maintenance, transmission, air brakes, all makes and model ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ road services available anywhere in Southern California। ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 9095592465। All American truck and trailer repair, call 9095592465। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਿਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਮਾ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਮਾ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਮਾਰਾ ਕਸੇ ਸਾਏ ਆਇਦ ਬਜ਼ੇਰ, ਬਰੋ ਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਜ਼ਾਗੇ ਦਲੇਰ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੁਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਤਬਰਕ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮਿਟਾਣਾ ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ, 5 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ, ਦਿਲੀਓਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦੰਗਾ ਮਚਾਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਬਤ ਸਭ ਤੋੜ ਮਿਲਾਵੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ ਗਈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ, ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਮੈਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਲ ਲੈ ਕੇ, ਖੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸੀ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ
ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਦਕਾ 1947 ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਜਦਾ ਬੇਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੀਮ ਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਸਾਜਦਾ ਬੇਗਮ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਸਮਾਨਾ, ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਜਿਨ ਕੀਏ ਪਾਪ ਨਾਨਾ, ਸੋ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਵਿਸਾਲੇ, ਤਜੇ ਸੁਪੰਥ ਕੁਮਾਰਗ ਚਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7187865221 ਔਰ 5222 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਰਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਟੀਵੀ ਐਵਰੀਡੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਜਨ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜੀ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। जी ਸੌਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ मैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू। ਭਾਜੀ हेलो 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 ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ- ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੀਰ, ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੈਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਛ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਇਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਠੀਕ। ਸਮਾਨਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ 7187865221 ਜਾਂ 5222 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 1888-863-7725। US Heating, Cooling and Constructions। Heating, cooling या construction ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Quality work at affordable prices। Free estimate ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਸਟ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਰਵਿਸ, ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਕੇਲ, clean restroom, big flat screen TV, free coffee, fountain drinks with free fill up, subway, dining lounge ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਰਾੜਿਕ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਬਰਾੜਿਕ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਸੇਲ 7 ਡੇਜ਼ 24 ਆਵਰਸ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਬਰਾੜਿਕ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 237-08 ਬਰਾੜਿਕ ਐਵਨਿਊ, ਬੈਲਰੋਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਕਾਲ ਕਰੋ 718-347-7070।
हाँ जी, ब्रेक के बाद मुड़ आपका स्वागत है। हाँ जी भाई साहब जी, आप लाइन ते हो, दसो। हाँ जी लामा साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह। सुरिंदर सिंह जी हाँ जी, हाँ जी, वर्जीनिया तो जी। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। आप जी ने वचन किया भी ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਨ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਜਦਾ ਬੇਗਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ info@justpunjabi ਜਾਂ lamba@justpunjabi ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ info@justpunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ lamba@justpunjabi.com ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਖੜਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ info@justpunjabi.com ਜਾਂ lamba@justpunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ 8:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।